دوستو اس بات کا ہم سب کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بنا ضرورت کے زمین پر نہیں اتاری۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے جانور بھی دکھانے والے ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ ان کو دیکھنے کے بعد آپ کو وہ آیت یاد آ جائے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوستو یہ اتنے خوبصورت جانور ہیں، ان کا زمین پر آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت سے حقائق دکھانے والے ہیں اور بہت سے راز فاش کرنے والے ہیں۔ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اسے آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اور ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ہی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ان کا ٹرن کی۔ دوستو یہ ایک ایسا خوبصورت پرندہ ہے، اس سے دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ مونچھیں صرف انسانوں کی نہیں ہوتی بلکہ پرندوں کی بھی مونچھیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے کتنی خوبصورت مونچھیں ہیں جو اسے سب سے الگ بنا رہی ہیں اور اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی ہیں۔ اور یہی نہیں، اس کی چونچ دیکھیے سرخ رنگ کی ہے، اور اگر بات کی جائے اس کے پیروں کی تو وہ بھی سرخ رنگ کے ہیں۔ اور دوستو یہ اتنا خوبصورت پرندہ ہے کہ یہ سوئٹزرلینڈ میں ہی پایا جاتا ہے اور اس کا رنگ بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے اور اکثر یہ گرے رنگ میں ہی پایا جاتا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ٹیمینیکسس کی۔ یہ بھی بڑا پیارا خوبصورت سا پرندہ ہے اور اس کو سب سے علیحدہ کر دینے والی ہے اس کی داڑھی۔ جی ہاں، اس کی داڑھی کا ذرا رنگ دیکھ لیجئے، کتنا خوبصورت رنگ ہے اس کی داڑھی کا۔ یہی نہیں بلکہ جب اسے فیمیل کو مخاطب کرنا ہوتا ہے تو اس کی داڑھی بالکل چھوٹی ہو جاتی ہے۔ دوستو ویسے تو یہ پرندے ہمارے ملک میں نہیں پائے جاتے، اگر آپ کو انہیں دیکھنا ہو تو آپ کو نارتھ امریکہ یا پھر ساؤتھ چائنا جانا پڑتا ہے، وہاں یہ خوبصورت پرندے پائے جاتے ہیں۔ اور دوستو اس کے پورے جسم پر ڈاٹس بھی موجود ہیں جو اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ دوستو آگے بڑھتے ہوئے اب بات کرتے ہیں کنگ ولچر کی۔ دوستو یہ ایک ایسا پرندہ ہے جس کی باڈی سٹرکچر، اس کی چونچ جو کہ اسے تمام جانوروں سے مختلف کرتی ہے۔ اس کی گردن کے پاس بہت سے رنگ موجود ہیں، آپ کو جو بھی رنگ دیکھنا ہو، چاہے آپ کو سرخ رنگ دیکھنا ہو، چاہے آپ کو اورنج رنگ دیکھنا ہو یا گرے رنگ دیکھنا ہو، آپ کو اس کی چونچ اور اس کی گردن کے آس پاس تمام رنگ نظر آئیں گے۔ دوستو اگر اس کے قد کی بات کی جائے تو اس کا قد 1 میٹر تک ہو سکتا ہے، اور اگر اس کی عمر کی بات کی جائے اس کی عمر تقریباً 30 سال تک ہوتی ہے، اور یہی تمام چیزیں ہیں جو اسے باقی جانوروں سے مختلف بناتی ہیں۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے اور بھی جانوروں کا ذکر کرتے ہیں۔ جنگل میں اور بھی بہت سے جانور ہوتے ہیں جو کہ بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ان سے توقع نہیں ہوتی، لیکن وہ ایسے کام سر انجام دیتے ہیں کہ سامنے والا پریشان رہ جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جنگل میں موجود عجیب و غریب بندروں کی۔ دوستو بندر وہ جانور ہے جن میں یونٹی بہت زیادہ ہے، وہ اپنے آپ پر تو آنچ آنے دیں گے لیکن اپنی دوستیاں بھرپور طریقے سے نبھاتے ہیں۔ یہاں یہ دیکھیے کہ ایک جانب شیر ہے جو کہ شکار کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، وہ ہرن کی تلاش میں تھا، اور جب وہ ہرن کو شکار بنا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر بندر بھی موجود ہوتے ہیں۔ دوستو بندر ایسے جانور ہیں جو کہ چالاکیاں کرنے میں سب سے مہارت حاصل رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ یہ شیر جو کہ اپنا کام کر رہا تھا، شکار کر رہا تھا اور ایک محفوظ مقام پر جا کر اپنے شکار کو کھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا سامنا ان بندروں سے ہو گیا۔ بندروں نے پہلے تو اسے بڑا تنگ کیا، پھر شیر نے اپنا شکار چھوڑ کر ان بندروں پر حملہ کر دیا۔ اب بندروں کا پورا جھنڈ تھا، سارا جھنڈ بھاگ گیا کہ ایک بندر اس شیر کے ہتھے چڑھ گیا۔ اب وہ بندر آگے آگے ہے اور شیر اس کے پیچھے پیچھے۔ یہ سلسلہ بڑی دیر تک چلتا رہا اور پھر بندر درخت پہ چڑھ گیا، اور پھر شیر نے کس طرح اس پر حملہ کرنے کی جب کوشش کی تو پھر شیر کو لینے کے دینے پڑ گئے، کیونکہ بندر کا وزن کم تھا، وہ ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر آسانی سے فلیکسیبلٹی سے چھلانگ لگا کر پہنچ جاتا، اور شیر کو اس میں کافی تکلیف پیش آ رہی تھی، اور جیسے ہی وہ ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر چھلانگ لگاتا اس سے پہلے اسے کئی مرتبہ سوچنا پڑا، اور بالآخر شیر اس ٹہنی سے نیچے گرا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور یہ بھی دیکھنے لگا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، کیونکہ یہ بہت بڑی بات تھی، ایک جنگل کا بادشاہ وہ بھی بندر سے ہارتا ہوا زمین پر گرے، یہ اس کے لیے باعث شرمندگی عمل تھا۔ اور پھر دیکھیے شیر نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہاں سے جانے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی۔ اور اب اس ویڈیو میں بھی دیکھ لیجئے کہ بندروں کا پورا جھنڈ ہے اور یہ شیر اکیلا شکار کر رہا ہے، وہ بھی اسے
इसे कितना तंग कर रहे हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद अंदाजा हो गया होगा कि बंदर किस तरह दूसरे जानवरों को शिकार करने में तंग करते हैं और उनके रास्ते में किस तरह रोड़े अटकाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पोटो बर्ड्स की। दोस्तों यकीनन हम दावा करते हैं कि ये परिंदा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर आपने ये परिंदा देखा है तो हमें आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कब और कहां ये परिंदा देखा। दोस्तों ये परिंदा इतना खूबसूरत है और जब हमने इसे पहली दफा देखा तो हमें लगा कि शायद हम उल्लू देख रहे हैं, जो कि पाकिस्तान और साउथ एशिया में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। लेकिन जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये तो उल्लू नहीं है, ये उल्लू जैसा ही दिखने वाला एक जानवर है। दोस्तों ये भी बिल्कुल रात को जागता है और दिन को सोता है। इसका रंग बिल्कुल दरख्त की तरह होता है। कोई भी जानवर अगर चाहकर भी हमला करना चाहे तो ये उसको नजर नहीं आता, क्योंकि इसकी बॉडी और दरख्त बिल्कुल सेम है और ये भी अफ्रीका के जंगलात में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नॉर्दर्न कार्डिनल की। दोस्तों ये इंतहाई खूबसूरत और छोटा सा क्यूट सा परिंदा है और इसका जिस्म बिल्कुल ऑरेंज और सुर्खी माइल होता है और ये इतनी प्यारी आवाज निकालता है कि जब जंगल में ये बोल रहा हो या दरख्तों पर ये बोल रहा हो तो सारे परिंदे चुप कर जाते हैं। और ये एक ऐसा परिंदा है जब इसकी नजर शिकारी पर पड़ जाए तो ये न सिर्फ अपनी आवाज को बदलता है और खुद को बचाता है, बल्कि तमाम आसपास इर्द गिर्द के जितने भी जानवर होते हैं उनको ये एक मैसेज दे देता है कि हम पर हमला होने वाला है, यहाँ से भाग जाओ। दोस्तों अगर इसकी उम्र की बात की जाए तो इसकी उम्र 3 से 4 साल होती है। और दोस्तों मजे की बात यह है कि जब इसे भूख लगी हो या इसकी फैमिली को भूख लगी हो तो ये एक ऐसी अजीब सी आवाज निकालते हैं जिससे तमाम इसकी फैमिली मेंबर के जितने भी लोग हैं वो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और ये फिर मिलकर खाना खाते हैं। दोस्तों अब जिस परिंदे की हम बात करने वाले हैं वो इंतहाई नायाब, वो है रोजी ब्रिस्टो। दोस्तों ये एक ऐसा खूबसूरत परिंदा है कि जो अपने सर के बाल हर आधे घंटे बाद खड़े कर लेता है और अब तक आपने जितने भी जानवर देखे हैं, जितने भी परिंदे देखे हैं, उनमें से किसी को भी आप घर में नहीं पाल सकते। ये वो वाहिद परिंदा है जिसे आप अपना फैमिली मेंबर बनाकर अपने घर में पाल सकते हैं। दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं और अक्सर इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये ना तो ज्यादा नखरा करता है और ना ही ज्यादा तंग करता है। ये बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह ही अपने साथ रहता है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बार्न ओल की। दोस्तों है तो ये भी उल्लू, लेकिन ये दिखने में थोड़ा क्यूट है। और दोस्तों ये एक ऐसा उल्लू है जो कि दिन में भी शिकार करता है, ना सिर्फ रात को, और बल्कि कई किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को सेट करता हुआ अपने शिकार की हरकतों से उसे जांच लेता है कि मैंने किस एंगल से इस पर हमला करना है। दोस्तों अब बात करते हैं वल्चराइन की। ये एक ऐसा परिंदा है जो कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर और इसकी बॉडी के ऊपर लाइनों की वजह से इसे सबसे मुख्तलिफ बनाता है। वैसे तो हमने चकोर देखी होती है और दिखने में ये भी चकोर की तरह है, लेकिन ये चकोर की नस्ल से नहीं है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जब इसे इसका शिकार नजर आता है तो इसकी गर्दन के सारे बाल खड़े हो जाते हैं और इसकी भी चूंच और इसके पंजे इसे शिकार में मदद करने में काफी मदद देते हैं और यही कुछ वजूहात हैं जो इसे सबसे मुख्तलिफ बनाती हैं। दोस्तों ये जो परिंदा अब आप देखने वाले हैं इसे कहा जाता है अम्ब्रेला बर्ड, क्योंकि इसके नए नक्श बहुत तीखे हैं और जब ये अपने परों को खोलता है बिल्कुल एक छतरी नुमा चीज बन जाती है। और मुसलमानों का ये दावा है कि जब रमजान होता है तो ऐसे परिंदे अल्लाह की तरफ से ही उनके जहनों में ये बात बिठा दी जाती है कि हमने किसी के सामने पानी नहीं पीना, और ये अपने परों को खोलकर अपनी लंबी चूंच पानी के अंदर डालकर ही पानी पीता है। और ये भी साउथ अफ्रीका के जंगलात में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। दोस्तों इस परिंदे की गर्दन के नीचे एक स्प्रिंग नुमा चीज मौजूद होती है जो लटकती रहती है। इसका जब दिल चाहता है उसे कंट्रोल करता है, जब दिल चाहता है वो लटकती रहती है। दोस्तों इस परिंदे को देखने के बाद आपको लगेगा कि इसमें कौन सी खास बात है, लेकिन जब इसे फीमेल को अट्रैक्ट करना होता है तो फिर ये अपनी गर्दन के बाल खड़े करता है और इसकी गर्दन साफ नजर आती है और ये इंतहाई खूबसूरत रंग इख्तियार करता है जो कि इसकी खूबसूरती को बहुत ज्यादा जो कि इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। और यही वजह है इन परिंदों की जो कि पूरी दुनिया में ये परिंदे बहुत नायाब हैं और इनकी नस्ल भी बहुत नायाब है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आपने जो कुछ देखा आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।